In last lecture, we studied the working principle of fluidized bed combustion boiler, and already we started the classification of or types of fluidized base combustion boiler. In last lecture, we completed the first type of fluidized bed combustion boiler, that is a circulating fluidized bed combustion boiler. Now we start a second type of FBC, that is pressurized fluidized bed combustion boiler. It is also called as a PFBCB. This is the constructional diagram of a pressurized fluidized bed combustion boiler. Okay. In pressurized fluidized bed combustion boiler, it is the latest system used for generation of power in which air is supplied under the pressure of 10 bar approximately with the help of air compressor driven by the gas turbine. Here is an air compressor which is driven by the gas turbine, and this air compressor, with the help of this air compressor, we supplied the air at the pressure up to 10 bar, Okay, the supply of air under the pressure results into the better rates of heat transfer as compared to the circulating type of FBC boiler. When we supply the air under some pressure, then it gets result into the better rates of heat transfer as compared to the circulating type of a FBC. Okay, then here we see the schematic diagram. In this diagram, here this is the whole one section. This section consists of a evaporator tubes, then this FBC fluidized bed. Okay, then there is one is a distributor plate having a number of perforations, these holes. Okay, there is a hopper. With the help of hopper or through this hopper, we provided the mixture of coals and limestone to the bed of this boiler. Okay, there is one cyclone separator, dust collector, gas turbine, air compressor. Okay, here the mixture of fuel and limestone is supplied under the pressure to the fluidized bed, having a part of evaporated tubes immersed in the bed and remainder tubes as a freeboard tubes above the bed. Okay, here we supply the mixture of coal and limestone through this hopper to the bed of this boiler. Okay, combustion bed of this boiler. Then bed of boiler having a part of evaporator tube. This bed is a part of these evaporated tubes. Okay, these evaporated tubes immerse in this fluidized bed, and a number of tubes are here upper portion of this fluidized bed. This is the overheaded tubes. Okay, then ash is get collected at the bottom. Ash is collected at the bottom. Then the flue gases with unburnt carbon leaving the combustion chamber are passed through the cyclone separator. Here, when combustion takes place, flue gases are produced, and along these flue gases, some unburnt particles having low density are passed through this cyclone separator. Here, flue gases along with the unburnt carbon particle. Okay, then in the cyclone separator, with the help of centrifugal force or by the action of centrifugal force, these unburnt carbon particles are get separated from this gas, and these separated unburnt particles are again supplied to the bed for their complete combustion. And from this separator or from this cyclone separator, we provided a gas along with the dust. Then this in a dust collector, dust is also get separated, and clean
flue gases are transferred or supplied to this gas turbine. Here, these flue gases are get expanded up to the atmospheric temperature, and these flue gases are used for running purpose of this air compressor, or here a air compressor which is driven by this gas turbine. Okay, and this air compressor is used to suck the air from the atmosphere and supplied this air under the pressure of 10 bar to the bed of a this boiler or combustion bed of this boiler. Okay, this is the construction and working principle of this pressurized fluidized bed combustion boiler. म्हणजे काय होतं याच्यामध्ये की याच्यामध्ये त्यांनी दिलेलं आहे की हा जो प्रेशराइज फ्लुइडाइज बेड कंबशन बॉयलर आहे याच्यामध्ये आपण अप टू 10 बार पर्यंत अंडर अ प्रेशर ऑफ 10 बार पर्यंत आपण एअर काय करतो सप्लाय करतो विथ द हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्रेसर. आणि हा जो कॉम्प्रेसर आहे हा कॉम्प्रेसर कशामुळे रन होतोय तर ह्या गॅस टर्बाईनमुळे रन होतोय. ओके, त्याच्यानंतर त्यांनी काय सांगितलं इथे की मिक्सचर ऑफ द सप्लाय ऑफ एअर अंडर द प्रेशर result into the better rates of heat transfer as compared to the circulating type of a FBC. ह्या प्रेशराइज फ्लुइडाइज बेड कंबशन बॉयलर मध्ये आपण अप्रॉक्सिमेटली 10 बार पर्यंतची एअर विथ द हेल्प ऑफ कॉम्प्रेसर तुम्ही कुठे देताय तुमच्या कंबशन बेडला देताय. आणि ही तुमची जी एअर आहे इट हॅव्हिंग अ सम प्रेशर और इट सप्लाय अंडर सम प्रेशर. त्याच्यामुळे काय होत आहे इट रिझल्ट्स इन टू द बेटर रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर. इथे हीट ट्रान्सफर रेट कसा आहे बेटर आहे ऍज कम्पेअर टू द सर्क्युलेटिंग टाइप ऑफ एफबीसी बॉयलर जो आपण अगोदरच्या लेक्चरमध्ये पाहिला होता. बरोबर आहे. आता याच्यामध्ये काय होतं की हे क्लोज्ड व्हेसल आहे. ह्या क्लोज्ड व्हेसल मध्ये काय काय आहे इव्हॉपरेटर ट्यूब्स आहे. बरोबर आहे. इथे तुमचा हा बेड आहे कंबशन बेड आहे. ऍट द बॉटमला काय आहे डिस्ट्रीब्युटर प्लेट आहे. आणि डिस्ट्रीब्युटर प्लेट हॅव्हिंग अ नंबर ऑफ परफोरेशन. परफोरेशन म्हणजे काय होल्स. आणि ह्या होल्स थ्रू तुम्ही काय प्रोव्हाइड करणार आहे त्याला प्रेशराइज एअर ऍट द बॉटम ऑफ द डिस्ट्रीब्युटर प्लेट तुम्ही प्रोव्हाइड करणार आहे. ओके, मग सम नंबर ऑफ इव्हॉपरेटर ट्यूब्स आर इमर्स्ड इन अ बेड अँड सम नंबर ऑफ इव्हॉपरेटर ट्यूब्स ऍट द ओव्हरहेड और ऍट द टॉप पोर्शन ऑफ दिस बेड. इथे दिसते ह्या टॉप पोर्शनच्या आणि ह्या इमर्स केलेल्या आहे तुमच्या ह्या बेडमध्ये. ओके, याच्यामध्ये काय होतं की हे जिथे हा जो हॉपर आहे ह्या हॉपरमध्ये इकडून कोल आणि इकडनं लाईमस्टोन ह्या दोघांचं मिक्सचर कुठे प्रोव्हाइड केले जातं अंडर द प्रेशर टू द बेड ऑफ दिस बॉयलर और कंबशन चेंबर ऑफ दिस बॉयलर. मग इथे काय होतं ह्या लाईमस्टोनचं आणि कोलचं बर्निंग झाल्यामुळे इथे फ्ल्यू गॅसेस तयार होतात. पण हा फ्ल्यू गॅसेसच फक्त तुमचे सेपरेटर सायक्लॉन मध्ये किंवा पुढच्या प्रोसेससाठी पाठवलं जात नाही तर इथे काही अनबर्न कार्बन पार्टिकल असतात. त्यांची डेन्सिटी लो झाल्यामुळे हे फ्ल्यू गॅसेस बरोबर कुठे येतात तुमच्या ह्या सेपरेटर सायक्लॉन मध्ये येतात. पण हे फ्ल्यू गॅसेस आपण अलॉंग विथ कार्बन पार्टिकल पुढे गॅस टर्बाईनला किंवा डस्ट कलेक्टरला पाठवू शकत नाही. तर मग याच्यामध्ये काय केलं जातं पहिल्यांदा ह्या सेपरेटर सायक्लॉन मध्ये तुमच्या ह्या फ्ल्यू गॅसेस पासून अनबर्न पार्टिकल सेपरेट आउट केले जातात आणि हे अनबर्न पार्टिकल परत तुम्ही कुठे पाठवता तुमच्या ह्या प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड बेड कंबशनच्या बेड बॉयलरच्या बेडवर पाठवतात फॉर कम्प्लीट कंबशन. आता ह्या सेपरेटर सायक्लॉन मध्ये पुढे जाणारे जे फ्ल्यू गॅसेस आहेत त्याच्यामधनं आपण काय केले अनबर्न पार्टिकल सेपरेट आउटपुट केले पण त्याच्यामध्ये काय आहे डस्ट आहे. मग ह्या डस्ट कलेक्टरमध्ये काय केली जाते त्या फ्ल्यू गॅसेस मधनं डस्ट ही सेपरेट आउट केली जाते आणि ह्या रिमूव्हल ऑफ ऍश बरोबर ती मिक्स करून त्याचं ऍश रिमूव्ह केलं जातं. मग आता ह्या डस्ट कलेक्टर नंतर इथे तुमच्या डस्ट कलेक्टर मध्ये तुमचा फ्ल्यू गॅसेस हे पूर्ण काय झाले प्युअर झाले. बरोबर, त्याच्यामधनं तुम्ही इथे पहिल्यांदा सेपरेटर सायक्लॉन मध्ये अनबर्न पार्टिकल सेपरेट केले आणि इथे तुम्ही डस्ट सेपरेट केली. मग तुमच्या फ्ल्यू गॅसेस जे आहेत हे तुमच्या टर्बाईनला येणारे फ्ल्यू गॅसेस हे पूर्णपणे कसे असणारे प्युअर फ्ल्यू गॅसेस असणारे. आणि मग हे प्युअर फ्ल्यू गॅसेस तुमच्या कुठे पाठवले जातात एअर कॉम्प्रेसरच्या इथे. म्हणजे हा जेव्हा टर्बाईनला तुमचे फ्ल्यू गॅसेस पाठवले जातात टर्बाईन रन होतो आणि टर्बाईनचा शाफ्ट कुठे जोडलेला आहे तुमच्या कॉम्प्रेसरला. मग टर्बाईनमुळे हा काय केला जातो एअर कॉम्प्रेसरला रन केलं जातं फिरवलं जातं आणि मग हा एअर कॉम्प्रेसर काय करतो तुमच्या ह्या सराउंडिंग मधनं कॉम्प्रेस्ड एअर सराउंडिंग मधनं एअर सब करतो तिला 10 बार पर्यंत प्रेशराइज करतो अँड दिस कॉम्प्रेस्ड एअर इज सप्लाइड टू द बेड ऑफ दिस बॉयलर. ओके, हे काय झालं तुमचं construction and working of this pressurized fluidized bed combustion boiler. Okay, त्याच्यानंतर advantages of pressurized FBC boiler. First advantage is
high rate of coal loading with high rate of combustion of fuel is achieved. Okay, load variation on plate can be met easily by varying the coal loading on a plant. According to the load variation, according to the load variation on the plant, we can meet this requirement of load or variation in the load by varying the coal loading on a plant. Okay, considerable reduction in volume of furnace, hence the size of plant is reduced drastically. In PFBCB, we reduce the volume of furnace, and when there is a reduction in the volume of furnaces, then automatically the size of plant is get reduced drastically. High steam generation rates are achieved as compared to the other type of boiler. Low NOx emission. Low NOx emission, oxides of nitrogen. Emissions of oxides of nitrogen is low. Reduce the formation of SO2. Reduction in the formation of sulfur dioxide. Because when we use the limestone along with a coal, and this mixture is provided to the combustion chamber or bed of this boiler, then there is a reduction in the SO2 formation because of a limestone. Then the cost of plant is reduced and require reduced air velocity compared to the CFBCB. These are the advantages of pressurized fluidized bed combustion boiler. काय आहे पहिला advantage? High rate of coal loading with a large high rate of combustion of fuel is achieved. बरोबर, high rate of coal loading with high rate of combustion of fuel is achieved. Load variation on the plant can be met easily by varying the coal loading on a plant. म्हणजे तुमचं जसं लोड मध्ये व्हेरिएशन होणार आहे, बरोबर, अकॉर्डिंग टू द व्हेरिएशन इन द लोड देयर इज ऑल्सो व्हेरिएशन इन द लोडिंग ऑफ ए कोल. आणि मग तुम्हाला जे व्हेरिएशन तुम्ही लोड व्हेरिएशन आहे प्लांटवरचं ते तुम्ही इझिली गेन करू शकता किंवा इझिली मीट करू शकता बाय व्हॅरिंग द लोड कोल लोडिंग ऑन द प्लांट. बरोबर आहे. कन्सिडरेबल रिडक्शन इन व्हॉल्यूम ऑफ फर्नेसेस. आपण काय केलेले आहे याच्यामध्ये, ह्या बॉयलरची जी फर्नेस आहे त्याचं व्हॉल्यूम काय केले, रिड्यूस केले. आणि जेव्हा तुम्ही व्हॉल्यूम रिड्यूस करता, इनडायरेक्टली तुमच्या प्लांटची साईज काय होते, रिड्यूस होते. बरोबर आहे. हाय स्टीम जनरेशन रेट्स आर अचीव्ड. हाय स्टीम जनरेशन रेट्स आर अचीव्ड. मोठ्या प्रमाणात तुम्ही इथे स्टीम जनरेट करू शकता. लो NOx इमिशन. ऑक्साइड्स ऑफ नायट्रोजन आहे त्याचं इमिशन कसं आहे, इथे लो आहे, कमी आहे. रिड्युस्ड फॉर्मेशन ऑफ SO2. आपण ह्या कोल बरोबर काय वापरतो, इथे लाइमस्टोन वापरतो. हे काय इनर्ट मटेरियल आहे आणि इनर्ट मटेरियलचा यूज केल्यामुळे तुम्ही इथे काय करताय, जे फॉर्मेशन ऑफ SO2 आहे, सल्फर डायऑक्साइड, त्याचं फॉर्मेशन काय केले तुम्ही, रिड्यूस केले, कमी केले. द कॉस्ट ऑफ प्लांट इज रिड्यूस्ड. त्याची कॉस्ट कशी आहे, कमी आहे. रिक्वायर्स रिड्यूस्ड एअर व्हेलॉसिटी ऍज कम्पेअर टू द CFBCB. तुम्ही इथे जी एअर वापरणार आहे त्याची व्हेलॉसिटी ऍज कम्पेअर टू द सर्क्युलेटिंग फ्लुइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर पेक्षा कशी आहे, कमी आहे. आणि इथे लो व्हेलॉसिटीची एअर तुम्ही वापरताय म्हणून इथे लो NOx इमिशन होते. ओके. देन डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर. कंबशन रेट्स कॅन नॉट बी कंट्रोल्ड. तुम्ही कंबशन रेट कंट्रोल करू शकत नाही. लाईफ ऑफ द प्लांट इज लो ऍज कम्पेअर टू द कन्व्हेन्शनल बॉयलर. कन्व्हेन्शनल बॉयलर पेक्षा ह्या प्लांटचं लाईफ कसं आहे, कमी आहे. इरोजन ऑफ वॉल्स ऑफ द फर्नेसेस. इरोजन, बरोबर, इरोजन इथे कशाचं होतंय, वॉल्स ऑफ फर्नेसचं इरोजन होते. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन कसं आहे याचं, कॉम्प्लेक्स आहे. तिथे काय आहे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेशन आहे. ओके. हे काय झाला तुमचा प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर. Then next point is a general arrangement of fluidized bed combustion boiler. बरोबर, जनरल अरेंजमेंट ऑफ फ्लुइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर मीन्स की तुमच्या ह्या फ्लुइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर मध्ये तुम्ही कुठल्या कुठल्या अरेंजमेंट किंवा कुठल्या कुठल्या वेगवेगळ्या सिस्टीम वापरता. तर पहिली तुमची कुठली आहे, फ्युएल फीडिंग सिस्टीम. फॉर कंबशन पर्पज वी यूज अ फ्युएल. बरोबर आहे. मग ती फ्युएल तुम्ही फीड कसं करता, कंबशनच्या बेडवर. मग त्याच्यावर पहिली सिस्टीम कुठली आहे, फ्युएल फीडिंग सिस्टीम. सेकंड कुठली आहे तुमची, की त्या फ्युएलला बर्न करण्यासाठी तुम्ही एअर वापरताय, मग एअर डिस्ट्रीब्युटर.
किंवा एअर डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम. नंतर हीट ट्रान्सफर, त्याचं बर्निंग झाल्यानंतर, तुमच्या फ्युएलचं बर्निंग झाल्यानंतर तिथे तुमची काय होते, हीट जनरेट होते. मग हीट ट्रान्सफर तुम्ही कशी करता, मग हीट ट्रान्सफर सरफेस. आणि नंतरचं आहे तुमची शेवटची सिस्टीम ऍट हँडलिंग सिस्टीम, म्हणजे बाय प्रॉडक्ट्स. आफ्टर अ जनरेशन ऑफ हीट देर इज अ बाय प्रॉडक्ट इज अ ऍश. मग ती ऍश हँडलिंग सिस्टीम, तुम्ही ती ऍश हँडल कशी करता, ते बाय प्रॉडक्टचं डिस्पोजल तुम्ही कसं करता, ही झाली तुमची ऍश हँडलिंग सिस्टीम. आता वन बाय वन आपण पाहूया. पहिल्यांदा काय आहे तुमची फ्युएल फीडिंग सिस्टीम. आता फ्युएल फीडिंग सिस्टीम मध्ये परत काय आहे, फ्युएल फीडिंग मध्ये काय येतं, फॉर फीडिंग फ्युएल अँड सॉर्बंट्स लाईक लाइमस्टोन. सॉर्बंट म्हणजे काय, इनर्ट मटेरियल. फॉर फीडिंग ऑफ फ्युएल अँड सॉर्बंट्स और इनर्ट मटेरियल लाईक लाइमस्टोन और डोलामाइट. देर आर द usually two methods. First one is a under bed pneumatic feeding and another one is a over bed feeding. बरोबर आहे. मग आता याच्यामध्ये तुम्हाला फ्युएल फीड करायचं. मग फ्युएल फीड कुठल्या प्रकारे करता तुम्ही, दोन प्रकारे करता. पहिला आहे अंडर बेड न्यूमॅटिक फीडिंग आणि दुसरा आहे तुमचं ओव्हर बेड फीडिंग. काय फीड करताय, फ्युएल फीड करताय. फ्युएल म्हणजे काय झालं तुमचं, फ्युएल आणि तुमचं लाइमस्टोन किंवा इनर्ट मटेरियल, ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन, दोघांचं मिक्सचर म्हणजे तुम्ही ऍज अ फ्युएल म्हणून यूज करताय. मग आता ह्या अंडर बेड न्यूमॅटिक सिस्टीम मध्ये तुम्ही जे काही फ्युएल मध्ये काय येतं, कोल. तर कोलची साईज किती आहे, फ्युएल इज कोल, इट इज क्रश टू 1 to 6 mm इन साइज. बरोबर आहे. अँड विथ द हेल्प ऑफ न्यूमॅटिक सिस्टीम और अँड न्यूमॅटिकली ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम फीड हॉपर टू द कंबस्टर थ्रू अ फीड पाईप. म्हणजे काय केलं जातं की 1 to 6 mm साईजचा कोल अलॉंग विथ दिस लाइमस्टोन और डोलामाइट, बरोबर आहे, कशामुळे त्याला कशाने सप्लाय करणार तुम्ही, न्यूमॅटिकली ट्रान्सपोर्टेड, म्हणजे न्यूमॅटिकली ऑपरेटेड ट्रान्सपोर्टेड जी सिस्टीम आहे. बरोबर आहे. हॉपर कडनं कुठे जाणार आहे, कुठे येणार आहे हॉपर कडनं, इथे कुठे आले हॉपर कडनं, इथे हॉपर कडनं कुठे आले, तुमच्या ह्या कंबशन बेडवर आले. बरोबर आहे. म्हणजे इथे न्यूमॅटिकली ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम फीड हॉपर टू द कंबस्टर थ्रू अ फीड पाईप. हा तुमचा काय आहे, फीड पाईप आहे. आणि मग इथे तुमचं जे मिक्सचर आहे हे न्यूमॅटिकली ऑपरेटेड ट्रान्सपोर्टेड सिस्टीम थ्रू दिस पाईपलाईन किंवा ह्या फीड सिस्टीम, ह्या फीड पाईप थ्रू कुठे येते, तुमच्या ह्या कंबस्टर बेडवर येते. ओके. मग आता हे अंडर बेड जे आहे की इथे बेस्ड ऑन द कॅपॅसिटी ऑफ एफबीसी बॉयलर, तुमच्या फ्लुइडाइज बेड कंबशन बॉयलरची कॅपॅसिटी किती आहे, त्या कॅपॅसिटीवर तुम्हाला नंबर ऑफ फीड पॉइंट्स किती द्यायचे हे डिपेंड असतं. बरोबर आहे. जर तुमची कॅपॅसिटी जास्त असेल तर नंबर ऑफ फीड पॉइंट्स कसे असणार आहेत, इन्क्रीज असणार आहे. बरोबर आहे की नाही. त्याच्यानंतर काय आहे तुमची ओव्हर बेड फिडिंग. ओव्हर बेड फिडिंग मध्ये आता अंडर बेड फिडिंग मध्ये किती होती कोलची साईज तुमची 1 to 6 mm. आता तुमच्या ह्या ओव्हर बेड मध्ये कोलची साईज किती आहे, 6 to 10 mm. ओके. मग क्रश्ड कोल हॅव्हिंग साईज ऑफ 6 to 10 mm इज कन्व्हेड फ्रॉम द कोल बंकर. कन्व्हेड फ्रॉम द कोल बंकर, आता इथे हॉपर नाहीये, कन्व्हेड फ्रॉम द कोल बंकर टू अ स्प्रेडर बाय अ स्क्रू कन्व्हेअर. आता इथे काय मेकॅनिकली ऑपरेटेड कन्व्हेअर, कुठला आहे, स्क्रू कन्व्हेअर. ह्या स्क्रू कन्व्हेअर थ्रू काय केलं जातं, फ्रॉम द कोल बंकर तुमचे तो कोल जो आहे हॅव्हिंग अ 6 to 10 mm साईज इज डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर द बेड. बरोबर. इट इज डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर द बेड युनिफॉर्मली. एकसारखं काय केलं जातं, त्याला स्प्रेड केलं जातं. बरोबर आहे. दिस टाईप ऑफ फ्युएल फीडिंग सिस्टीम म्हणजे कुठली, ओव्हर बेड फीडिंग सिस्टीम ऍक्सेप्ट द ओव्हर साईज फ्युएल अल्सो, म्हणजे 6 to 10 mm पेक्षा जास्त साईजचा कोल पण ती काय करते, ऍक्सेप्ट करते. अँड इलिमिनेट द ट्रान्सपोर्ट लाईन. बरोबर आहे. इलिमिनेट द ट्रान्सपोर्ट लाईन विच आर युज्ड इन अ अंडर बेड फीडिंग सिस्टीम. अंडर बेड फीडिंग सिस्टीम मध्ये काय करत होतो आपण, ट्रान्सपोर्ट लाईन यूज करत होतो, ज्या की न्यूमॅटिक सिस्टीम थ्रू ऑपरेट होणार होते. इथे ट्रान्सपोर्ट लाईन नाही, थ्रू द बंकर डायरेक्टली स्प्रेडर थ्रू तुम्ही काय करताय, तुमच्या ह्या बेडवर त्या तुमच्या मटेरियलला किंवा त्या मिक्सचरला युनिफॉर्मली काय करताय, डिस्ट्रीब्यूट करताय. ओके. ही झाली तुमची फ्युएल फीडिंग सिस्टीम. दुसरी सिस्टीम कुठली आहे तुमची, एअर डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम किंवा एअर डिस्ट्रीब्युटर. आता हे एअर डिस्ट्रीब्युटरचा पर्पज काय आहे, द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्युटर इज टू इंट्रोड्यूस द फ्लुइडायझिंग एअर इव्हनली थ्रू द बेड क्रॉस सेक्शन, thereby keeping the solid particles in a constant motion and preventing the formation of defluidization zone within the bed.
मग ह्या पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्युटरचं काय आहे, फंक्शन काय आहे, की जी फ्लुइडायझिंग एअर आहे ती काय करायची, इव्हनली डिस्ट्रीब्यूट करायची अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बेड. आणि त्यामुळं काय होणार आहे, तुम्ही इव्हनली डिस्ट्रीब्यूट केली की सॉलिड पार्टिकलचं जे मोशन आहे ती तुम्ही काय मेंटेन करणार आहे, कॉन्स्टंट मेंटेन करणार आहे. आणि ही सॉलिड पार्टिकलची मोशन तुम्ही कॉन्स्टंट मेंटेन केली की देअर इज अ प्रिव्हेन्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए डिफ्लुइडाइज झोन. तुमचा डिफ्लुइडाइज झोन जो फॉर्म होणार आहे तो तिथे तुमचा होणार नाही, हे त्याची मेन पर्पज आहे. ओके, मग हे जे डिस्ट्रीब्युटर आहे हा विच इज फॉर्म्स द फर्नेस फ्लोर, बरोबर. इट इज नॉर्मली कन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम द मेटल प्लेट्स विथ अ नंबर ऑफ परफोरेशन. आता बघा डिस्ट्रीब्युटर प्लेट, आपल्याला इथे डिस्ट्रीब्युटर प्लेट कुठे दिसतीये, इथे ही दिसते, ही डिस्ट्रीब्युटर प्लेट. डिस्ट्रीब्युटर प्लेट इज मेनली मेड फ्रॉम ए मेटल प्लेट आणि इट हॅव्हिंग अ नंबर ऑफ परफोरेशन्स, बरोबर. हे होल दिसतात ते छोटेचे 1 2 3 4 5, दीज आर द नंबर ऑफ परफोरेशन. मग तेच त्यांनी दिलेलं आहे की तुमची ही जी डिस्ट्रीब्युटर प्लेट आहे ही डिस्ट्रीब्युटर प्लेट कशापासून बनवलेली असते, नॉर्मली कन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम द मेटल प्लेट अँड हॅव्हिंग द नंबर ऑफ परफोरेशन्स, बरोबर. आणि इथे दिले विच फॉर्म द फर्नेस फ्लोर. आता ही कुठे आहे तुमच्या फर्नेसच्या, ही फर्नेस आहे, ह्या फर्नेसच्या कुठे बेसला आहे, म्हणून तुमची ही डिस्ट्रीब्युटर प्लेट काय करते, ह्या फर्नेसचा फ्लोर क्रिएट करते किंवा फर्नेसचा फ्लोर फॉर्म करते, हे इथे दिलेले. ओके, त्याच्यानंतर काय होत आहे की हे जे आहे द परफोरेशन्स मे बी लोकेटेड इन अ सिंपल नोझल और नोझल विथ अ बबल कॅप. आता जे परफोरेशन्स आहेत त्या परफोरेशन्स मध्ये त्याचं लोकेशन जे आहे मे बी लोकेटेड इन अ सिंपल नोझल, म्हणजे त्या परफोरेशन जे आहे ते परफोरेशन इन द फॉर्म ऑफ नोझल असतील किंवा नोझल अलॉंग विथ अ बबल कॅप असतील, which serves to prevent the solid particle from flowing back into the space below the distributor. हे जे आहे हे जे परफोरेशन्स आहेत हे तुम्हाला फक्त होल दिसतात, पण हे जे परफोरेशन्स आहेत हे इन द फॉर्म ऑफ नोझल्स असतील किंवा नोझल्स अलॉंग विथ अ बबल कॅप असतील, की जेणेकरून तुमचे जे हे सॉलिड पार्टिकल आहे ते सॉलिड पार्टिकल रिटर्न येत नाही, बरोबर. सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लोईंग बॅक इन टू द स्पेस बिलो द डिस्ट्रीब्युटर. ह्या डिस्ट्रीब्युटरच्या खालची जी स्पेस आहे तिथे ते परत येत नाही, बरोबर. द डिस्ट्रीब्युटर प्लेट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हाय टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस बाय रिफ्रॅक्टरी लाइनिंग, स्टॅटिक्स लेअर ऑफ बेड मटेरियल आणि वॉटर कूल्ड ट्यूब्स. त्यामुळे काय होती, ही डिस्ट्रीब्युटर प्लेट अगेन्स्ट द हाय टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस काय केली जाते, प्रोटेक्ट केली जाते. झालं, म्हणजे पहिली सिस्टीम कुठली झाली तुमची, फ्युएल फीडिंग सिस्टीम. दुसरी झाली तुमची एअर डिस्ट्रीब्युटर आणि आता तिसरी सिस्टीम आहे तुमची बेड अँड इन बेड हीट ट्रान्सफर सरफेस. आता पहिल्यांदा बेड हीट ट्रान्सफर सरफेस. मग बेड हीट ट्रान्सफर सरफेस मध्ये द बेड मटेरियल कॅन बी सँड, ॲश, crust, refractory or limestone with an average size about 1 mm. म्हणजे in case of a bed heat transfer surface, bed material is size of bed material is up to or above 1 mm. Okay, depending upon the bed height, there are the two types of a bed. One is a shallow bed and another one is a deep bed. Shallow bed मध्ये काय होतं, the shallow bed offers, बरोबर आहे, shallow bed offers the lower bed resistance and hence a lower pressure drop. Because of a shallow bed there is a low resistance, there is a low bed resistance, and because of low bed resistance there is a low pressure drop and lower fan power consumption. But in case of a deep bed, in case of a deep bed the pressure drop is more, and because of pressure drop is more there is a more air resistance, sorry, pressure resistance, sorry, there is a more pressure drop, then increases the effective gas velocity and also the fan power, बरोबर. इन्क्रीज द गॅस व्हेलॉसिटी, गॅस व्हेलॉसिटी इन्क्रीज करण्यासाठी तुम्हाला फॅन काय करावं लागणार आहे, फॅनला पॉवर जास्त यूज करावी लागणार आहे. हे कुठलं झालं, बेड हीट ट्रान्सफर सर्व्हिस, म्हणजे बेडवर डायरेक्टली हीट ट्रान्सफर करायची. इन बेड हीट ट्रान्सफर, इन बेड म्हणजे काय, बेडमध्ये काही इमर्स केलेले असतात ट्यूब्स आणि थ्रू दिस ट्यूब तुम्ही काय करता, हीट ट्रान्सफर करता. इन अ फ्लुइडाइज्ड इन बेड हीट ट्रान्सफर प्रोसेस इट इज नेसेसरी टू ट्रान्सफर द हीट. कुठे करायची ट्रान्सफर द हीट, बिटवीन द बेड मटेरियल अँड इमर्स सरफेस. इमर्स सरफेस म्हणजे काय, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब बंडल और कॉइल. तो इमर्स सरफेस कशाच्या फॉर्म मध्ये असतो, ट्यूब बंडलच्या फॉर्म मध्ये किंवा कॉइलच्या फॉर्म मध्ये असतो. ओके, द हीट एक्सचेंजर ओरिएंटेशन कॅन बी हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल और इन्क्लाइन. आता जो इमर्स सरफेस आहे तो नथिंग बट ए वन हीट एक्सचेंजर, तो काय करतो, एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द बेड मटेरियल अँड इमर्स सरफेसेस. मग तो जो हीट एक्सचेंजर आहे
त्याचा ओरिएंटेशन हे एकतर हॉरिझॉन्टल असेल, नंतर व्हर्टिकल असेल किंवा इन्क्लाइन असेल. पण जर प्रेशर ड्रॉप पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर विचार केला तर जे ओरिएंटेशन आहे कुठलं, हॉरिझॉन्टल बंडल इन अ शॅलो ट्यूब इज मोर अट्रॅक्टिव्ह दॅन व्हर्टिकल बंडल इन अ डीप बेड. म्हणजे हॉरिझॉन्टल ट्यूब म्हणजे ट्यूबचं जे माउंटिंग आहे किंवा ट्यूब माउंटिंग जे आहे, ट्यूबचं बंडलचे माउंटिंग आहे ते हॉरिझॉन्टल, आणि बेड कुठला यूज करणार आहे तुम्ही, शॅलो बेड. हे जे कन्स्ट्रक्शन आहे हे तुमचं कसं आहे, अट्रॅक्टिव्ह आहे दॅन व्हर्टिकल बंडल अलॉंग विथ अ डीप बेड त्याच्यापेक्षा. ओके. आणि हीट ट्रान्सफर इन द बेड इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन इन नंबर ऑफ पॅरामीटर्स और नंबर ऑफ फॅक्टर्स. फर्स्ट वन इज बेडचं प्रेशर काय आहे, बेडचं टेम्परेचर काय आहे, नंतर तुमची गॅसची व्हेलॉसिटी काय आहे, पार्टिकल साईज काय आहे, हीट एक्सचेंजर डिझाईन कसं केलेलं आहे, बरोबर आहे, गॅस डिस्ट्रीब्युशन प्लेट डिझाईन कशी केलेली आहे, ह्या नंबर ऑफ फॅक्टर्सवर तुमचा हीट ट्रान्सफर इन द बेड हे काय असतं, डिपेंड असतं. ओके. ही झाली थर्ड सिस्टीम, हीट ट्रान्सफर सरफेस. आणि चौथी सिस्टीम आहे तुमची ऍश हँडलिंग सिस्टीम. बाय प्रॉडक्ट जो आहे तुमचा, बाय प्रॉडक्ट काय आहे, ऍश आहे. मग ऍश मध्ये पण तुमच्या दोन टाईपच्या आहेत, बॉटम ऍश रिमूव्हल सिस्टीम आणि एक फ्लाय ऍश रिमूव्हल सिस्टीम. तर तुमचे हे जे एफबीसी बॉयलर्स आहेत, द एफबीसी बॉयलर्स, द बॉटम ऍश कॉन्स्टिट्युएट्स रफली 30 to 40% ऑफ टोटल ऍश. बरोबर आहे. म्हणजे तुमची जी काही टोटल ऍश आहे, टोटल बाय प्रॉडक्ट आहे, त्या टोटल बाय प्रॉडक्ट पैकी 30 to 40% ही तुमची बॉटम ऍश असते आणि रिमेनिंग कुठली असते तुमची, ही फ्लाय ऍश असते. ओके. बघ दिले, रेस्टिंग बिंग द फ्लाय ऍश. मग तुमची ही जी ऍश आहे, बॉटम ऍश रिमूव्ह करायचं, तर ते कशासाठी रिमूव्ह करावी लागते, तर तुम्हाला हाईट ऑफ बेड मेंटेन करायची असते, म्हणून तुम्हाला ही बॉटम ऍश काय करावी लागते, वारंवार रिमूव्ह करावी लागते, काढून टाकावी लागते. त्याच्यानंतरची दुसरी आहे तुमची की फ्लाय ऍश रिमूव्ह. द अमाऊंट ऑफ फ्लाय ऍश टू बी हँडल इन द एफबीसी बॉयलर इज रिलेटिव्हली व्हेरी हाय. बरोबर. 30 to 40% काय आहे, बॉटम ऍश आहे. मग रिमेनिंग 70 to 60 60 to 70% काय असणार आहे तुमची, फ्लाय ऍश. म्हणजे फ्लाय ऍशचं अमाऊंट ही कशी आहे, ऍज कम्पेअर टू द बॉटम ऍश जास्त आहे, म्हणून द अमाऊंट ऑफ फ्लाय ऍश टू बी हँडल इन द एफबीसी बॉयलर इज रिलेटिव्हली व्हेरी हाय ऍज कम्पेअर टू द कन्व्हेन्शनल बॉयलर. म्हणजे तुमचं ही फ्लाय ऍशचं जे रिमूव्हल आहे, हे रिमूव्हल तुमच्या एफबीसी बॉयलर मध्ये रिलेटिव्हली हाय आहे. कशाच्या रिलेटिव्हली हाय आहे, कन्व्हेन्शनल बॉयलरच्या. दिस इज ड्यू टू द separation of particles according to the size and shape at the high velocities. This is due to the separation of particle. म्हणजे हे कशामुळे आहे की अमाऊंट ऑफ ऍश जे रिमूव्हल आहे, फ्लायचं रिमूव्हल इन द एफबीसी, हे जास्त आहे कशापेक्षा, कन्व्हेन्शनल बॉयलर पेक्षा. का, तर तुम्ही ह्या एफबीसी मध्ये तुमचे जे पार्टिकल्स आहेत, बरोबर आहे, दिस इज ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द साईज अँड शेप ऍट द हाय व्हेलॉसिटी. तुम्हाला तिथे तुमचे जे अनबर्न पार्टिकल्स आहेत ते तुम्ही साईज आणि शेप नुसार ऍट द हाय व्हेलॉसिटीला काय करत असतात, नेहमी सेपरेट आउट करत असतात, आणि मग तुमची ऍश ऍज ए बाय प्रॉडक्ट तिथे क्रिएट होतो. जशीच्या तशी तुम्ही पाठवत नाही, त्याच्यामधले अनबर्न पार्टिकल काय करतात, तुम्ही सेपरेट आउट करतात आणि ते परत तुम्ही कंबशन चेंबर मध्ये प्रॉपर कंबशनसाठी फीड करतात. ओके. आता ही जी फ्लाय ऍश आहे, द फ्लाय ऍश कॅरीड अवे बाय द फ्लू गॅसेस इज रिमूव्ह इन द नंबर ऑफ स्टेजेस. आपण जसं पाहिलं याच्यामध्ये ही डायग्राम आहे, याच्यामध्ये ही फ्लू गॅसेस आहेत. याच्यामध्ये पहिल्यांदा अनबर्न पार्टिकल सेपरेट केले, इथे काय केली, डस्ट सेपरेट केली. डस्ट म्हणजेच काय असणार आहे, इन द फॉर्म ऑफ ऍश असणार आहे. मग त्या पहिली स्टेज, दुसरी स्टेज आणि मग तिसऱ्या स्टेजमध्ये आपल्याला प्युअर फ्लू गॅसेस मिळतात. मग याच्यामध्ये ही जी डस्ट किंवा ही ऍश तुम्ही सेपरेट करणार आहे, ती नंबर ऑफ स्टेजेस मध्ये केली जाते. पहिल्यांदा काय केली जाते, फर्स्टली इन कन्व्हेक्शन सेक्शन मध्ये केली जाते. सेकंडली ऍट द बॉटम ऑफ एअर प्रीहीटर और इकॉनॉमीझर. आणि फायनली आपण जो पाहिला आता, फायनली द मेजर पोर्शन इज रिमूव्ह इन द डस्ट कलेक्टर. मोस्ट जो पार्ट आहे तो तुम्ही कुठे करता, डस्ट कलेक्टर मध्ये काय करता, रिमूव्ह करता. ओके. आणि हे जे डस्ट कलेक्टर आहेत तर ते कुठले असतात, सायक्लॉन टाईप डस्ट कलेक्टर असतील, बॅक फिल्टर्स असतील, इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेसिपिटर्स असतील. ओके. म्हणजे हे काय झाल्या, तुमच्या वेगवेगळ्या काय झाल्या सिस्टीम झाल्यात किंवा अरेंजमेंट झाल्या इन द एफबीसी. पहिली अरेंजमेंट फ्युएल फीडिंग सिस्टीम, म्हणजे वेगवेगळ्या सिस्टीम्स कुठल्या आहेत, तर फ्युएल फीडिंग सिस्टीम, एअर डिस्ट्रीब्युटर,
नंतर हीट ट्रान्सफर सरफेस आणि ऍश हँडलिंग सिस्टीम. ओके, देन here the advantages and disadvantages of fluidized based combustion boiler over a other type of a boilers. मग त्याच्यामध्ये काय आहे पहिला ऍडव्हान्टेज, लो कंबशन टेम्परेचर अप टू 820 to 950 डिग्री सेल्सिअस. टेम्परेचर कसं आहे, लो कंबशन टेम्परेचर आहे, त्यामुळे काय होणार आहे, प्रिव्हेन्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नायट्रोजन, म्हणजे हेन्स NOx emissions are reduced. Okay, due to the low combustion temperature, fouling and corrosion of tube is reduced considerably. फाउलिंग आणि करोजन म्हणजे काय, तुमच्या ज्या ट्यूब्स आहेत त्या ट्यूबचं करोजन, त्या ट्यूब्स खराब होणं, हे काय केलेलं आहे, बिकॉज ऑफ लो कंबशन टेम्परेचर रिड्यूस केलेलं आहे. बरोबर आहे. ड्यू टू द बेटर हीट ट्रान्सफर द युनिट साइज अँड हेन्स the particle capital cost is reduced. Due to the better heat transfer, the unit size and hence the capital cost is reduced. Better heat transfer असल्यामुळे तुमच्या युनिटची the unit size and the capital cost is get reduced. त्याच्यानंतर काय, the cost of cold crushing is reduced since it is not necessary to grind the coal to very fine size. कुठल्याही साईजचं किंवा कुठल्याही साईजचा कोल तुम्ही काय करू शकता, याच्यामध्ये वापरू शकता, तिथे क्रशिंग करण्याची गरज नाही. लक्षात, दिस सिस्टीम कॅन रिस्पॉन्ड रॅपिडली to changes in the load demand since the thermal equilibrium between the air and cold particles in the bed is quickly established. म्हणजे काय, there is a change in load variation, तर त्या लोड व्हॅरिएशन पटकन काय केलं जातं, इथे ऍडजस्ट केला जातो. There is a rapid mixing of fuel particles in the bed which ensure the uniformity of the temperature. म्हणजे काय, इथे रॅपिड मिक्सिंग होते, कशाचं, फ्लुइड पार्टिकलचं, कशामध्ये, तुमच्या बेडमध्ये, त्यामुळं तुमचं जे टेम्परेचर मिळणार आहे ते टेम्परेचर जे आहे ते कसं राहणार आहे, युनिफॉर्म टेम्परेचर, तेथे व्हॅरिएशन होणार नाही. नो मुव्हिंग पार्ट्स रिझल्टिंग इन रिड्युस्ड मेंटेनन्स कॉस्ट. मुव्हिंग पार्ट कमी आहे, त्यामुळे मेंटेनन्स कॉस्ट कशी आहे ह्या प्लांटची किंवा ह्या बॉयलरची, कमी आहे. सेफ इन ऑपरेशन आहे, फुल्ली ऑटोमॅटिक आहे. Effective operations at the temperature down to 750 degrees Celsius, which is well below the ash fusion temperature. Effective operations at the temperature down म्हणजे जर इफेक्टिव्ह ऑपरेशन तुम्हाला करायचे असेल तर तुम्ही त्याचं टेम्परेचर 750 पर्यंत सुद्धा कमी करू शकता. इझी ऍश रिमूव्हल सिस्टीम. नंतर शॉर्टर इरेक्शन अँड कमिशनिंग पिरियड म्हणजे काय, याला इरेक्ट करण्यासाठी, त्याला उभं करण्यासाठी तुम्हाला इरेक्शन टाइम आणि कमिशनिंग पिरियड कसा लागतो, कमी लागतो. Higher thermal efficiency, it having the higher thermal efficiency. Combustion with a lower excess air which reduces the fan rating and power cost. Combustion with a lower excess air म्हणजे इथे जास्त एअरची गरज लागत नाही कंबशनला, आणि त्याच्यामुळे काय होतंय की तुमचं फॅनचं जे रेटिंग आहे किंवा पॉवर आहे ती तुम्ही काय करताय, रिड्यूस करताय. ओके, देन डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ फ्लुइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर ओव्हर अदर ट्यूब्स ऑफ बॉयलर. काय आहे डिसएडव्हान्टेजेस, air had to be supplied at the high pressure so as to support the bed. The fan power is increased sufficiently. तुमच्या बेडला तुम्ही हाय प्रेशराइज एअर काय करताय, सप्लाय करताय. एअर हॅड टू बी सप्लाइड ऍट द हाय प्रेशर. मग हाय प्रेशरला केल्यामुळं तुमच्या बेडला सपोर्ट द बेड, द फॅन पॉवर इज इन्क्रीज सफिशियंटली. तुमच्या बेडला सपोर्ट करण्यासाठी फॅनची पॉवर काय करावी लागते, तुम्हाला इन्क्रीज करावी लागते. प्रॉब्लेम असोसिएटेड विथ द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कोल अँड डोलामाइट ऑर लाइमस्टोन ऑफर्स. म्हणजे काय, प्रॉब्लेम असोसिएटेड विथ द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कोल. काय प्रॉब्लेम येऊ शकतात, तुम्ही जर युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट केलं नाही कोल आणि लाइमस्टोन तर तिथे युनिफॉर्मली टेम्परेचर क्रिएट होणार नाही. बरोबर, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कोल आणि डोलामाइट होणार नाही, तर हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. इरोजन प्रॉब्लेम कॉज बाय द पार्टिकल्स इन द फर्नेस रबिंग द इव्हॉपरेटर ट्यूब्स. समजा इथे काय आहे, इरोजन प्रॉब्लेम कशामुळे होतोय की नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फर्नेस, बरोबर आहे, अनबर्न पार्टिकल्स असतात, कार्बन पार्टिकल्स असतात, त्याच्यामुळे काय होते, इरोजन होते, कशाचं, फर्नेसचं. अँड रबिंग द इव्हॉपरेटर ट्यूब, ज्या ट्यूब्स असतात त्या इव्हॉपरेटर ट्यूबवर काय केलं जातं, ते घासलं जातं, रब केले जातात, त्यामुळे त्याचं लाईफ काय होतं, कमी होतं. यूज ऑफ दिस सिस्टीम इज लिमिटेड टू रिलेटिव्हली लो पॉवर ऍप्लिकेशन्स. म्हणजे ही कुठे वापरू शकता, जिथे तुम्हाला लो पॉवर ऍप्लिकेशन आहे, बरोबर आहे, पॉवर प्रोडक्शन जिथे लिमिटेड आहे तिथे तुम्ही हे सिस्टीम वापरू शकता. देन द सिस्टीम रिक्वायर्स अबाउट 50% मोर डोलामाइट अँड लाइमस्टोन दॅन द फ्युएल गॅस स्क्रबर सिस्टीम फॉर अ सल्फर रिमूव्हल. बरोबर आहे की नाही, आपण म्हणतो SO2 रिड्यूस केला, कशासाठी SO2 रिड्यूस केला, बाय मिक्सिंग द डोलामाइट और लाइमस्टोन इन द
कोल हे इनर्ट जे मटेरियल आहे, तुम्ही कोलमध्ये काय करता, मिक्स करता. कशासाठी मिक्स करता? फॉर सल्फर रिमूव्हल. बरोबर आहे. मग द सिस्टीम रिक्वायर्स अबाउट 50% मोर डोलामाइट अँड लाइमस्टोन दॅन अ फ्लू गॅस स्क्रबर सिस्टीम. फ्लू गॅस स्क्रबर सिस्टीम आहे त्याच्यापेक्षा 50% मोर तुम्हाला लाइमस्टोन आणि डोलामाइट ह्या कोलमध्ये मिक्स करावं लागतं. कशासाठी? फक्त सल्फर रिमूव्हल करण्यासाठी. ओके. टुडे now we will stop here and remaining part will be continued in a next lecture.